السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، AU آن لائن کلاسز میں آپ سبھی دوستوں کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی پڑھائی بھی اچھی چل رہی ہوگی۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ اچھی ویڈیو جب میں اپلوڈ کروں تو آپ کو ضرور ملے۔ تو چلیے دوستو، بلا تاخیر میں یہ پڑھانا شروع کروں۔ یہ آپ جان لیں کہ یہ ماسٹر نوٹس ہے اور بالکل ایک لائن میں ایک چیپٹر کمپلیٹ ہوگا۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں میں نے 1 سے 14 چیپٹر کمپلیٹ کیا تھا۔ اب میں پھر 14 سے آپ کا پورا چیپٹر اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی جتنا چیپٹر درختہ حصہ دوم کا ہے وہ پورا چیپٹر اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ کلاس 10th کے لیے سمجھیے کہ چھو منتر کی طرح ہے۔ ایگزام کوالیفائی آسانی سے اسے کر جائیں گے، اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ تو چلیے دوستو، بلا تاخیر میں اپنے اس کلاس کو شروع کرتا ہوں۔ تو دیکھیے دوستو، جیسے کہ میں بتایا تھا کہ یہ جو نمبر دیا گیا ہے اس نمبر کے نیچے آپ کو چیپٹر نمبر ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں جو نام ہے، نام کے نیچے جو مصنف ہے، جو رائٹر ہے اس چیپٹر کے، ان کا نام ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے چیپٹر کا نام کیا ہے یہ مضامین والے کھنڈ کے نیچے آ جائے گا۔ اس کے بعد اس چیپٹر کے لکھنے والے کی پیدائش کب ہوئی اس لائن میں آ جائے گا، وفات اس لائن میں آ جائے گا۔ اسی طرح تصانیف یعنی ان کے لکھی ہوئی کتابوں یا افسانوی مجموعہ یا ناولز جو بھی انہوں نے لکھا ہوگا وہ اس لائن میں آ جائے گا۔ اور اگر ان کا شارٹ نام ہو یا تخلص ہو تو اس میں آ جائے گا۔ اگر اس چیپٹر کا کوئی کردار ہے تو وہ اس لائن میں آ جائے گا۔ تو چلیے دوستو، بلا تاخیر میں اسے اب آگے بڑھتا ہوں۔ جیسے کہ میں بتایا ہوں کہ پہلا 14 چیپٹر تک پڑھا دیا تھا، پھر بھی جب 14 چیپٹر اس میں دکھ رہا ہے 14واں، تو اسے بھی پڑھا دیتا ہوں۔ تو 14واں چیپٹر راجندر سنگھ بیدی کا ہے اور چیپٹر کا نام ہے بیدی سے انٹرویو۔ کیا نام ہے؟ بیدی سے انٹرویو۔ بیدی کی پیدائش 1915 عیسوی کو لاہور میں ہوئی۔ کہاں؟ لاہور میں ہوئی۔ اور 1984 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے دانا و دام اور ایک چادر میلی سی۔ امید ہے کہ آپ لوگ اسے سمجھے ہوں گے۔ یہ 14واں چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہے۔ اب چلیے چیپٹر نمبر 15 کی طرف بڑھتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 15 ہے پنڈت برج نارائن چک بست کا۔ یہ بہت مشہور ہے، بار بار آپ کے ایگزام میں بھی پوچھا جاتا ہے، اس لیے آپ اسے ضرور ذہن نشی اچھا سے کر لیں گے۔ ایسے تو یہ پورا ویڈیو بالکل VBI کوشچنس ہے۔ اس کو اگر آپ اچھا سے پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا پورا سلیبس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور آبجیکٹیو جتنے کوشچنس ہیں سبھی حل ہو جائیں گے۔ تو چلیے دوستو، بلا تاخیر میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو یہ پنڈت برج نارائن کا لکھا ہوا 15واں چیپٹر ہے۔ چیپٹر کا نام یہاں سے آپ کا نظم شروع ہوتا ہے۔ کیا شروع ہوتا ہے؟ نظم شروع ہوتا ہے۔ اور نظم کا جو نام ہے چیپٹر کا، اس کا ہے مناظر قدرت۔ کیا نام ہے؟ مناظر قدرت۔ چک بست کی پیدائش 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی۔ کہاں؟ 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی اور ان کا انتقال 1926 عیسوی کو رائے بریلی میں۔ انہوں نے 1905 عیسوی کو بی اے کیا۔ 1905 عیسوی کو BA کیا اور 1908 عیسوی کو انہوں نے وکالت کا امتحان پاس کیا، یعنی وکیل بن گئے۔ یہ 15واں چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب 16 چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ 16واں چیپٹر ہے جگن ناتھ آزاد کا۔ یہ بھی نظم ہے، چونکہ نظم کی شروعات ہو گئی ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ نظم ہے۔ 16واں چیپٹر آپ کا نظم ہے جگن ناتھ آزاد کا۔ یہ دیکھیے نظم کا نام ہے انڈیا گیٹ۔ کیا نام ہے؟ انڈیا گیٹ۔ انہوں نے 1800 ان کی پیدائش 1818 عیسوی کو عیسیٰ خیل پاکستان، پی کا مطلب ہے پاکستان میں پیدا ہوئے اور 2004 عیسوی کو دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ستمبر 1947 میں دہلی آ گئے
इंडिया गेट अंग्रेजों ने बनाई थी। ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि इंडिया गेट को किसने बनाई, तो अंग्रेजों ने। यहाँ यह भी आ जाता है कि अपनों का निशान है या अगयारों का, तो अपनों का निशान तो है नहीं, अगयारों मतलब गैर, गैर का जमा है अगयार, अगयारों का ये निशान है। जिसे अंग्रेजों ने बनाया था तो उसकी जो है निशानी है ये। अब उसके बाद जो है यहाँ एक और पॉइंट है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में इन्हें सदर शोबा उर्दू का ओहदा मिला था। ठीक है ना, उन्होंने बहुत दिनों तक उस ओहदे पर काम किया। उसके बाद जो है 17वां चैप्टर है परवेज शाहिदी का। किनका? परवेज शाहिदी का। इनका असल नाम है इकराम हुसैन, वालिद का नाम है अहमद हुसैन। इनके नज्म का नाम है हम नौजवान है। क्या नाम है? हम नौजवान है। इनकी पैदाइश 30 सितंबर 1910 ईस्वी को लोधी कटरा पटना में हुई। कहाँ? लोधी कटरा पटना में हुई। और 5 मई 1968 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। उसके बाद 1925 में इन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया और 1934 ईस्वी में उर्दू से एमए किया। क्या किया? उर्दू से एमए किया। इस्लामिया स्कूल में मुदर्रिस हुए। कहाँ मुदर्रिस हुए? इस्लामिया स्कूल में मुदर्रिस हुए। इनका शेरी मजमुआ है रक्स हयात और तसलीस हयात। ये आपका चैप्टर नंबर 17 भी आपका कंप्लीट हुआ यहाँ। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब आएगा चैप्टर नंबर 18। आप इसे जरूर खूब बढ़िया से याद कर लेंगे ताकि आपको जो है आसानी से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल हो जाए। आपका जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा सब हल हो जाएगा इसमें। अब 18वां चैप्टर है नेदा फाजली का। नेदा फाजली का नज्म है बिजली का खंबा। इन्होंने 1965, इनकी पैदाइश 1965 ईस्वी को गुलियार एमपी में हुई और 2016 में इनका इंतकाल हो गया। इनका जो है तसानीफ है लफ्जों का पल। उसके बाद है मोर नाच, आंख और ख्वाब के दरमियान, आंख और ख्वाब के दरमियान यहाँ तक हो गया। खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, जिंदगी की तड़प, शेरी मजमुआ है, मुलाकातें, दीवारों के बाहर, दीवारों के बीच, ये नाविल है। इनका एक नाविल इसमें है जिसका नाम है दीवारों के बीच। उसके बाद इनका एक खाका भी है दुनिया मेरे आगे। ठीक है ना, इनका ये खाका है जो मैंने यहाँ घेरा है, खाका दुनिया मेरे आगे। ये जो है चैप्टर नंबर 18 भी आपका कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर नंबर 19 की तरफ चलते हैं। देखिए कितनी जल्दी जल्दी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 19 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 19 में क्या है? ये चैप्टर जो है सैयद मोहम्मद जाफरी का है। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी है। इनके नज्म के नाम है खड़ा डिनर। खड़ा डिनर जो आज हम लोग नहीं करते रहते हैं उसी का जो है नाम है खड़ा डिनर। अब जो है इनकी पैदाइश 1905 ईस्वी को लाहौर में हुई और इंतकाल 1976 ईस्वी को। ठीक है, इनकी तसानीफ है शौखी तहरीर, सैयद मोहम्मद जाफरी की मज़ाहिया शायरी का मजमुआ है। ठीक है ना, शौखी तहरीर किनका है? सैयद मोहम्मद जाफरी का जो है मज़ाहिया शायरी का मजमुआ है, यानी बिल्कुल जो है किताब की शक्ल है। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 20 आ गया। चैप्टर नंबर 20 में आपका मसनवी शुरू हो जाता है। ये शौक लखनवी का लिखा हुआ है। मसनवी किनका लिखा हुआ है? शौक लखनवी। इनका असल नाम है तसद्दुक हुसैन खान और वालिद का नाम है आगा अली खान। चैप्टर का नाम है ज़हरे इश्क, जो मसनवी है। ऊपर नज्म था, अब आ गया क्या? मसनवी। मसनवी का नाम है ज़हरे इश्क। इनकी पैदाइश जो है 1783 ईस्वी को लखनऊ में हुई और इंतकाल 1871 ईस्वी में हुआ। इनकी तसानीफ है ज़हरे इश्क, बहारे इश्क, फरेबे इश्क। पेशा से तबीब थे। पेशा से क्या थे ये? इनका पेशा क्या था? तबाबत का था और ये पेशे से तबीब थे। इनके जो है 3 तसानीफ है, जिसके लास्ट में इश्क इश्क आ जाए तो समझ जाइए ये शौक लखनवी का लिखा हुआ है। इसके मुसन्निफ शौक लखनवी है। शौक लखनवी का असल नाम तसद्दुक हुसैन खान और शॉर्ट नाम इनका जो मुख्तसर नाम है जो तखल्लुस करते हैं वो है शौक। फिर जो हम आगे चलते हैं।
آگے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے دوستوں کے پاس بھیج دیں اور دوستوں کو جو ہے شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی جو ہے اس سے جڑ جائے اور ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ بہرحال میں آگے چلتا ہوں چیپٹر نمبر 21 کے طرف۔ چیپٹر نمبر 21 دیا شنکر نسیم کا ہے۔ ان کا اصل نام دیا شنکر کول ہے اور والد کے نام گنگا پرساد کول ہے۔ ان کے جو مضامین ہے یعنی جو مثنوی ہے اس کا نام ہے دارالخلافت۔ کیا نام ہے؟ دارالخلافت مثنوی ہے ان کا۔ ان کی پیدائش 1811 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی اور انتقال 1845 عیسوی میں ہوئی۔ یہ کشمیری پنڈت تھے۔ کون پنڈت تھے؟ کشمیری پنڈت تھے۔ گلزار نسیم آتش لکھنوی کے شاگرد تھے۔ گلزار نسیم بھی ایک بہت بڑے شاعر ہے، وہ جو ہے ان کے کیا تھے؟ شاگرد تھے، آتش لکھنوی کے شاگرد تھے۔ آگے ہم چلتے ہیں، یہ ایک پوائنٹ ہے یہاں۔ اب دیکھیے دیا شنکر نسیم کا ایک جو ہے تخلص بھی ہے۔ کیا ہے تخلص ان کا؟ نسیم، ٹھیک ہے نا، شارٹ نام ان کا نسیم ہے۔ آگے کی طرف چلتے ہیں، چیپٹر نمبر 22 آپ کا آ گیا۔ چیپٹر نمبر 22 کن کا ہے؟ چیپٹر نمبر 22 غلام حمدانی مصحفی کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کن کا ہے؟ غلام حمدانی مصحفی کا۔ ان کے جو ہے چیپٹر کا نام ہے جذبہ عشق۔ یہ بھی کیا ہے؟ مثنوی ہے۔ جذبہ عشق مثنوی ہے۔ ان کی پیدائش 1848 عیسوی کو امروہہ یو پی میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1748 عیسوی کو۔ 1748 عیسوی کو امروہہ میں ہوئی اور انتقال 1824 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا جو ہے تصانیف ہے شویان، بحر المحبت، سردی، طفل حجام، اجوائن، غریب خانہ مصحفی، مدی خانہ، کھٹمل نامہ۔ انہوں نے اتنے جو ہے تصانیف کی۔ ان کا جو ہے مختصر نام ہے تخلص مصحفی۔ کیا تخلص ہے؟ مصحفی۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ کا مثنوی ختم ہوا، اب دور جو ہے آیا غزل کا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ جو ہے یہاں سے غزل پڑھیں گے تو غزل آپ کی کتاب میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں جو ہے مین جو پوائنٹ ہے جو بالکل بھی آئی ہے اسی کو میں نے یہاں لکھا ہے۔ اب چلیے چیپٹر نمبر 23 کو دیکھتے ہیں۔ مبارک عظیم آبادی کا لکھا ہوا ہے۔ کن کا لکھا ہوا ہے؟ مبارک عظیم آبادی کا۔ ان کے والد کا نام ہے فدا حسین وامق۔ ان کی پیدائش 1869 عیسوی کو دربھنگا میں ہوئی۔ غزل کا کوئی موضوع نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ غزل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب نئے زمانے میں غزل اسے کہتے ہیں جس میں ہر طرح کے مضامین کو شامل کر لیا گیا ہو، اس لیے جو ہے اس کا کوئی ایک ٹاپک یا کوئی مضمون نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ جو ہے اوپر غزل لکھ کے اور غزل کے جو شاعر ہے وہ غزل لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال تو ان کی پیدائش مبارک عظیم آبادی کی پیدائش 1869 عیسوی کو دربھنگا میں ہوئی اور ان کا انتقال 1958 عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے ان کی جو ہے تصانیف ہے میزان الطب، طب الکبیر، جلوہ داغ۔ ان کا 3 ہی مضامین ہے جو یہاں پر ہے اور انہی 3 کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں چیپٹر نمبر 24 کی طرف۔ چیپٹر نمبر 24 ہے احمد فراز کا۔ کن کا؟ احمد فراز کا۔ یہ بھی جو ہے غزل ہے، اس لیے جو ہے یہاں مضمون نہیں دیا گیا ہے۔ ان کی پیدائش 1933 عیسوی پشاور پاکستان میں ہوئی۔ پاک کا مطلب پاکستان، میں نے یہاں شارٹ لکھ دیا ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے 1933 عیسوی کو پشاور پاکستان میں ہوئی اور 2009 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا شعری مجموعہ ہے تنہا تنہا، درد آشوب، نایافت، شب خون، میرے خواب ریزہ ریزہ، جانے جانا، بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ۔ ان کے جو ہے اتنے تصانیف ہے، انہیں آپ جو ہے ذہن نشی کر لیں گے، انہیں آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا امتحان اور آسان ہو جائے گا۔ اب جو ہے چیپٹر نمبر 25 کی طرف چلتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 25 حسن نعیم کا ہے۔ کن کا ہے؟ حسن نعیم کا۔ ان کا اصل نام ہے سید حسن۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ سید حسن۔ ان کی پیدائش 1924 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی اور انتقال 1991 عیسوی کو ممبئی میں۔ اس چیپٹر میں اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، جتنا امپورٹنٹ ہے میں نے اتنا ہی لکھا ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور آپ کو دقت نہ ہو۔ اب چیپٹر نمبر 26 کی طرف چلتے ہیں۔
चैप्टर नंबर 26 है परवीन शाकिर का। इनके वालिद का नाम है सैयद साकिब हुसैन। इनकी पैदाइश 1952 ईस्वी कराची पाकिस्तान में हुई और 1994 में इनका इंतकाल हो गया। इनका पहला मजमुआ खुशबू है जो 1977 ईस्वी में शाये हुआ। सदेबर्ग 1981 ईस्वी में शाये हुआ। खुद कलामी 1994 ईस्वी में। माह तमाम, कफ़ आईना और 1990 में इनका इनकार शाये हुआ। कफ़ आईना, माह तमाम, ये इनका जो है तसानीफ है। परवीन शाकिर का तखल्लुस शाकिर है। क्या है? शाकिर इनका तखल्लुस है। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 27 की तरफ। चैप्टर नंबर 27 जो है इरफान सिद्दीकी का है। किनका है? इरफान सिद्दीकी का है। इरफान सिद्दीकी का है। इनकी पैदाइश 1939 ईस्वी में बदायूं में हुई। कहा? 1939 ईस्वी में बदायूं में हुई और 2004 में इनका इंतकाल हो गया ब्रेन ट्यूमर की वजह से। इनकी मौत की वजह क्या थी ये सब पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। ब्रेन ट्यूमर की वजह से इनकी मौत हो गई। 1983 में मैट्रिक किया, 1953 में मैट्रिक किया, 1955 में इंटर, 1957 में बीए और 1959 में इन्होंने एमए किया इमरानियात से। शेरी मजमुआ इनका है दरिया। ठीक है ना, इनके एक ही जो है इसमें शेरी मजमुआ है जिसका नाम है दरिया। अब जो है चैप्टर नंबर 28 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 28 आपका जो है क्या है? चैप्टर नंबर 28 आपका जो है सॉरी, अब चैप्टर नंबर 28 आपका क्या है? चैप्टर नंबर 28 आपका मिलेगा जफर गोरखपुरी का दोहा। यहाँ से क्या शुरू हो गया? दोहा। जफर गोरखपुरी का क्या हो गया? दोहा। इनकी जो है पैदाइश 5 मई 1935 ईस्वी को गोरखपुर में हुई। कहाँ? 5 मई 1935 ईस्वी को गोरखपुर में हुई। और इनके जो है तसानीफ है शेरी मजमुआ इनका 7 है। कितना है? शेरी मजमुआ 7 है। तेशा, वादी संग, गोखरू के फूल, चरागे चश्म तर, आर पार का मंजर, जमीन के करीब, हल्की ठंडी हवा। एक बच्चों के लिए इन्होंने लिखा है नाचरी गुड़िया। क्या है? नाचरे गुड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद कर लेंगे, ज़हन नशी कर लेंगे। 2-4 बार वीडियो को देख लेंगे तो इंशाल्लाह याद भी हो जाएगा। अब जो है ये आपका लास्ट चैप्टर का है। लास्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 29 है अब्दुल सलाम का। इनके वालिद का नाम है अब्दुल रज़ाक। इनके वालिद का नाम क्या है? अब्दुल रज़ाक इनके वालिद का नाम है। इनका जो है गीत है सलाम मसली शहरी का, ये जो है गीत है। ठीक है। इनकी पैदाइश 1921 ईस्वी को जौनपुर में हुई और 1973 ईस्वी को लाहौर में ये इंतकाल कर गए। गीतों का मजमुआ इनका है पायल, बाजू, बंद खुल जाए, 3 हीरे और नज्म है सड़क बन रही है पीतल का सांप। ये था आपका जो है मास्टर नोट्स का नोट। बिल्कुल जो है छू मंतर की तरह आपका पूरा एग्जाम जो है क्वालिफाई करवा देगा, यानी अच्छे नंबर से आपको पास करवा देगा। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे खूब अच्छा से पढ़ा होगा। और अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ ले। मैंने जो है प्ले लिस्ट में डाल दिया है, बिल्कुल छू मंतर उस पर लिखा गया होगा। और मास्टर नोट्स के जरिए छू मंतर की तरह 1 से 14 चैप्टर इसमें कंप्लीट कर दिया गया है। 1 से 14 चैप्टर उसमें कंप्लीट हुआ है और 14 से लेकर 29 तक मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों ने उसे नहीं पढ़ा होगा तो जाकर पढ़ ले और इसको पढ़ ले। इंशाअल्लाह आपको इम्तिहान में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल चश्मा की तरह दिखने लगेगा। बिल्कुल जो है आपके जहन में एक तस्वीर बन जाएगी पूरी किताब की और पूरा चैप्टर आपके सामने झलक जाएगा। मैंने बिल्कुल जो है एक लाइन में एक चैप्टर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों नोट में है 10वीं 10th क्लास की अच्छी तैयारी और बेहतरीन नोट्स के लिए AU ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करके खिदमत का मौका दे। तो चलिए दोस्तों, अब जो है यहीं से ख़त्म होता है। आपको अगर नोट्स चाहिए तो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 96 61 64 33 और 75। इस पर कांटेक्ट करके नोट्स जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने
इसे अच्छा से पढ़ लिया होगा। और अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है अच्छे अच्छे वीडियो मिलता रहे। आप लोग खूब मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का इम्तहान जो है अच्छा से गुजर जाए। ओके, थैंक यू।